Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா gastrointestinal system. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First question, nurse is monitoring a client administered to the hospital with a diagnosis of appendicitis who is scheduled for surgery in 2 hours. A client being to complaints of increased abdominal pain and begin to vomitings. On assessment, nurse note that the client is distended and bowel sound or diminished. Which is the most appropriate nursing intervention? இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகுறாங்க. அவருக்கு அப்பண்டிசைட்டிஸ் இருக்குது. அவருக்கு இன்னும் 2 ஹார்ஸில் சர்ஜரி பண்ண போகிறாங்க. அப்போது கிளைண்ட் அப்டாமினல் பெயின் அண்ட் வாமிட்டிங் இருக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்க. ஸோ நர்ஸ் அசஸ் பண்ணதில் அவருக்கு அப்டாமினல் டிஸ்டென்ஷன் அண்டு பவல் சவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நர்ஸ் என்ன நர்சிங் இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபை தி ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர், அட்மினிஸ்டர் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு பெயின் மெடிகேஷன்ஸ், call and ask the operating room team to perform surgery as soon as possible, reposition the client and apply the heating pad on the warm setting to the client abdomen. Appendicitis-na inflammation of appendix. Appendix inflammation ஆச்சுன்னா within 1 hour appendix rupture ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இமிடியேட்டாக நம்ம சர்ஜரி பண்ணணும். இல்லைன்னா பெரிட்டோனைட்டிஸ் வர சான்ஸ் இருக்குது. பெரிட்டோனைட்டிஸோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா increased temperature and chill, abdominal distension or abdominal pain, tachycardia இருக்கும். கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு abdominal pain, abdominal distension and decreased bowel sound இருக்குது. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக பெரிட்டோனைட்டிஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும்னா as a nurse first priority action என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா informed health care providers because it is a life threatening condition. ஸோ ஆப்ஷன் 1 is the correct answer. மற்ற ஆப்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஹீட் அப்ளை பண்ணனா சிம்டம்ஸ் அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் ரூம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்க முடியாது, டாக்டர்ஸ் தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷன். ஸோ ஆன்சர் 1, நோட்டிஃபை தி ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். Next question, a client admitted to the hospital with suspected diagnosis of acute pancreatitis is being assessed by nurse. Which assessment finding would be consistent with acute pancreatitis? Select all that apply. இந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகுறாரு. அவருக்கு அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிஸ் இருக்குது. அக்யூட் பேங்க்ரியாட்டிஸில் என்ன சிம்டம்ஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. செலக்ட் ஆல் தட் அப்ளை. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா diarrhea, black or torty stool, hyperactive bowel sound, grey blue color at the flank, abdominal guarding and tenderness, left upper quadrant pain with radiation to the back. Okay, pancreatitis-na inflammation of pancreas. இதில் 2 types இருக்குது, acute pancreatitis and chronic pancreatitis. pancreas inflammation ஆச்சுன்னா pancreatic enzyme surrounding tissue and peritoneal cavityயில் லீக் ஆகும். அதனால என்ன சிம்டம்ஸ் வரும்னா grey bluish discoloration at the flank region called Grey Turner syndrome and Cullen sign இருக்கும். பெரிட்டோனியல் கேவிட்டியில் pancreatic enzyme லீக் ஆகிறதால இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் பெரிட்டோனைட்டிஸ் சிம்டம்ஸ் இஸ் abdominal distension, tender to palpation, pain in the abdomen இருக்கும். அதோட அக்யூட் pancreatitisல பெயின் in the epigastric region or left upper quadrantல பெயின் இருக்கும் which is radiated to the back. ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 4, 5, 6 is the correct answer and 1, 2, 3 is the wrong. Next question, nurse is assessing the client who is experiencing an acute episode of cholecystitis. Which of this clinical manifestation support this diagnosis? Select all that apply. இந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு அக்யூட் எபிசோட் ஆஃப் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் இருக்குது. அவர் நர்ஸ் அசஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன சிம்டம்ஸ் அசஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. செலக்ட் ஆல் தட் அப்ளை. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், பாசிட்டிவ் குல்லன் சைன், complaints of indigestion, palpable mass in the left upper quadrant, pain in the upper right quadrant after a fatty meal, lower right quadrant upper discomfort. Cholecystitis-na inflammation of gallbladder. இதோட symptoms பார்த்தீங்கன்னா severe right upper quadrant pain which is radiated to the right scapula,
நெக்ஸ்ட்டு ஃபீவர் அண்ட் சைன்ஸ் ஆஃப் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நாசியா, வாமிட்டிங், ப்ளீச்சிங், இன்டைஜஷன் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 1, 3, 5 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் 2 and 4 இஸ் ராங் ஆன்சர். குல்லன் சைன் இஸ் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் pancreatitis. ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அப்பர் குவாட்ரண்ட் சொல்கிறாங்க. பட் கேல் பிளாடர் வந்து ரைட் அப்பர் குவாட்ரண்ட்டில் தான் பெயின் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஆன்சர். Client is diagnosed with viral hepatitis, complaining of no appetite and losing my taste for food. What instruction should the nurse give the client to provide adequate nutrition? இந்த கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு வைரல் ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்குது. அவர் நோ appetites அண்ட் லாஸ் ஆஃப் மை டேஸ்ட் ஃபார் ஃபுட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது பசிக்கலை, அப்புறம் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டும் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நர்ஸ் பேஷண்ட்டோட நியூட்ரிஷன் லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஃபுட் ஹை இன் ஃபேட், இன்க்ரீஸ்ட் இன்டேக் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஜூஸஸ், eat a good super when anorexia is not as served, eat less often, preferably only 3 meals daily. Hepatitis na inflammation of liver caused by virus, bacteria or exposure to any medication. Main goal of this treatment பார்த்தீங்கன்னா லிவருக்கு அதிகமாக ஒர்க் கொடுக்காம ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், அடிக்குவேட் பிளட் சப்ளை லிவருக்கு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும், நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிகேஷன் வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். கொஷினில் கிளைண்ட்டோட நியூட்ரிஷன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாங்க. நோ ஸ்பெஷல் டயட் ஃபார் ஹெப்படைட்டிஸ், பட் ஹெப்படைட்டிஸில் டிக்ரீஸ்டு பைல் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஃபேட் டைஜஷன் ஆகாது. ஸோ லோ ஃபேட் டயட் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மால் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட் மீல் கொடுக்கணும், அதனால் வாமிட்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்து adequate intake of fluid is more important for hepatitis patient. ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 2, increased intake of fluids including juices. Next question, a client has just had a hemorrhoidectomy. Which nursing interventions are appropriate for the client? Select all that apply. இந்த கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு ஹெமராக்டமி பண்ணியிருக்காங்க, அவருக்கு என்ன இன்டர்வென்ஷன் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. செலக்ட் ஆல் தட் அப்ளை. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்டர் ஸ்டூல் சாஃப்ட்னர் ஆஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட், இன்ஸ்ட்ரக்ட் த கிளைண்ட் டு லிமிட் ஃப்ளூயிட் இன்டேக் டு அவாய்ட் யூரினரி ரிட்டென்ஷன், encourage a high fiber diet to promote bowel movement without straining, apply cold pack to the anal rectal area over the dressing until the packing is removed, help the client to fowler position to place pressure on the rectal area and decrease the bleeding. Hemorrhoids na dilated varicose vein of anal canal, may be internal or external or prolapse இருக்கலாம். Hemorrhoidectomy na resection of hemorrhoids. Main intervention after hemorrhoidectomy பார்த்தீங்கன்னா manage pain and avoid bleeding. Prawn position and side lying பார்த்தீங்கன்னா decrease bleeding. Stool softener and high fiber diet கொடுக்கறதுனால decreasing the strain during defecation. Ice pack increase the comfort and decreasing the bleeding. So option பார்த்தீங்கன்னா 1, 3, 4 is the correct answer. 2, 5 is incorrect answer. Next question, nurse is planning to teach a client with gastroesophageal reflexes disease about substance to avoid. Which item should the nurse include on the list? Select all that apply. இந்த கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு ஜிஆர்டி இருக்குது, நர்ஸ் சம் சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ்னு கேட்குறாங்க. செலக்ட் ஆல் தட் அப்ளை. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி, சாக்லேட், பெப்பர்மெண்ட், நான் ஃபேட் மில்க், ஃப்ரைட் சிக்கன், ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக். கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸஸ்னால் கேஸ்ட்ரிக் அண்ட் டியோடிரல் கண்டென்ட்லாம் பேக் ஃப்ளோ ஆகிறதால ஈசோஃபேஜியில் இரிட்டேட் பண்ணுது. தட் இன்க்ரீஸிங் த ரிஃப்ளெக்ஸஸ். சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஜிஆர்டி என்னென்னா heartburns, epigastric pain, dyspepsia, pain and difficulty with swallowing, hypersalivation இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி, சாக்லேட், பெப்பர்மெண்ட், ஃப்ரைடு சிக்கன் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸை அதிகமாக்க சான்ஸ் இருக்குது.
ஸோ பேஷண்ட் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு 4th and 6th ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேட் மில்க் அண்ட் ஸ்க்ராபிள்ட் எக் இதெல்லாம் சிம்டம்ஸை அக்ரவேட் பண்ணாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1, 2, 3 and 5. Next question. Nurse has taught the client about upcoming endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedure. Nurse determined that the client need further information if the client make which statement? இந்த கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நர்ஸ் கிளைண்ட்டுக்கு இஎஸ்சிபி ப்ரொசீஜர் அதாவது எண்டோஸ்கோபிக் ரெட்ரோகிரேட் கொலஞ்சியோபான்க்ரியாட்டோகிராஃபி ப்ரொசீஜர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அப்போது கிளைண்ட் இன்அப்ரோப்ரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறாரு. ஸோ அப்ரோப்ரியேட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ நோ ஐ மஸ்ட் சைன் த கன்சென்ட் ஃபார்ம். ஐ ஹோப் த த்ராட் ஸ்ப்ரே கீப் மீ ஃப்ரம் கேகிங். ஐ எம் கிளாட் I don't have to lie still for this procedure. I'm glad some intravenous medication will be given to relax me. ERCP na examination of hepatobiliary system. அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா inserting the endoscope into the esophagus to descending duodenum. And C. Pre-procedure என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா maintaining the NPO for 6 to 8 hours. Next, கான்ட்ராக்ட் மீடியாவால் ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் செடேஷன் அட்மினிஸ்டர் பண்ணணும். போஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணணும்னா வைட்டல்ஸ் மானிட்டர் பண்ணணும். கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் வர வரைக்கும் மெயின்டைனிங்க என்பிஓ. ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கன்சென்ட் ஃபார்மில் சைன் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அனஸ்தட்டிக் ஸ்ப்ரே கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐவியில் செடேஷன் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் பேஷண்ட் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு 1 ஹவருக்கு லை டவுன் பண்ணணும். பட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லை பண்ண வேணான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ இன்அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் இஸ் 2. நெக்ஸ்ட் கொஷின். Nurse is providing a dietary teaching for the client with the diagnosis of chronic gastritis. Nurse instruct the client to include which food rich in vitamin B12 in the client. Select all that apply. இந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு நர்ஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. என்னென்னா விட்டமின் B12 ஃபுட் அதிகமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. விட்டமின் B12 எந்த ஃபுட்டில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. செலக்ட் ஆல் தட் அப்ளை. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ், கார்ன்ஸ், லிவர், ஆப்பிள், லென்டில்ஸ், பனானா. கேஸ்ட்ரைட்டிஸ்னால் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் மியூக்கஸா. இது 2 டைப்ஸ் இருக்குது, அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக். க்ரானிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஏ அண்ட் டைப் பி இருக்குது. மோஸ்ட்லி க்ரானிக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸில் தான் பேஷண்ட்டுக்கு பர்னிஷியஸ் அனிமியா இருக்கும். எப்படின்னா கேஸ்ட்ரைட்டிஸில் பெரட்டல் செல்லோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே லாஸ் ஆகிடும். பெரட்டல் செல்ஸில் இருந்து தான் இன்ட்ரின்சிக் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் செக்ரேட் ஆகுது விச் இஸ் நெசசரி ஃபார் அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் விட்டமின் B12. விட்டமின் B12 கம்மியாகிறதுனால விச் லீட்ஸ் டு பர்னிஷியஸ் அனிமியா. ஸோ அதனால் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம விட்டமின் B12 ஃபுட்டை அதிகமாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணணும். சச் அஸ் நட்ஸ், ஆர்கன் மீட்ஸ், ட்ரைட் பீன்ஸ், சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 1, 3 and 5. Next question. Nurse is assessing the client 24 hours following a cholecystectomy. Nurse note that the T-tube has drained 750 ml of green-brown drainage since the surgery. Which nursing intervention is most appropriate? இந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு கோலிசிஸ்டெக்டமி பண்ணியிருக்காங்க. அவருக்கு நர்ஸ் 24 hours அசஸ் பண்ணுறாங்க. தென் அவங்களோட T-டியூப்பில் 750 ml ஆஃப் க்ரீன் ப்ரௌன் ட்ரைனேஜை பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நர்ஸ் என்ன இன்டர்வென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப் T-டியூப், irrigate the T-tube, document the findings, notify the healthcare providers. Cholecystectomy na removal of gallbladder. After cholecystectomy, பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரைனேஜை அசஸ் பண்ணணும். இனிஷியலி டியூப்பில் பிளட்டி ட்ரைனேஜ் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இட் சேஞ்ச் இன்ட்டு க்ரீனிஷ் ப்ரௌன் கலர் ட்ரைனேஜாக சேஞ்ச் ஆகும். நார்மல் ட்ரைனேஜ் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 500 to 1000 ml per day. கொஷினில் பேஷண்ட்டுக்கு 750 ml ட்ரைனேஜ் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் நார்மல். ஸோ யூ ஹாவ் டு டாக்குமெண்ட் த ஃபைண்டிங்ஸ். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3, டாக்குமெண்ட் த ஃபைண்டிங்ஸ்.
Next question. Nurse is monitoring a client with the diagnosis of peptic ulcer. Which assessment finding would most likely indicate perforation of ulcer? இந்த கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு பெப்டிக் அல்சர் இருக்குது, நர்ஸ் அவங்கள அசஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது என்ன சிம்டம்ஸ் இண்டிகேட் த பெர்ஃபரேஷன் ஆஃப் அல்சர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது டிசீஸ் கண்டிஷன் அதிகமாகுது. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிராடிகார்டியா, numbness in the legs, nausea and vomiting, a rigid board-like abdomen. Peptic ulcer ulceration in the mucosal wall of the stomach, pylorus, duodenum, esophagus in portion accessible to the gastric secretion. அதாவது எங்கெல்லாம் gastric secretionனால ulceration வருமோ அதெல்லாம் peptic ulcer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Most common peptic ulcer is gastric ulcer and duodenal ulcer. Perforation of ulcer is a surgical emergency and அதோட symptoms என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sudden sharp pain in a mid-epigastric area and spread over the abdomen, which make rigid and board-like abdomen. Next nausea vomiting இருக்கும், tachycardia இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா correct answer is a rigid board-like abdomen is a correct answer. nausea vomiting இருக்கும், பட் அது மெயின் symptoms இல்லை. Option 4 is a correct answer. Next question. A client is reviewing the prescription for the client administered to the hospital with the diagnosis of acute pancreatitis. Which intervention would the nurse expect to be prescribed for the client? Select all that apply. இந்த கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கிளைண்ட்டுக்கு அக்யூட் pancreatitis இருக்குது. நர்ஸ் அவங்களோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனாக பார்க்குறாங்க. அதில் நிறைய இருக்குது, பட் நர்ஸ் என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் NPO ஸ்டேட்டஸ், என்கரேஜிங் coughing and deep breathing, give small frequent high calories feeding, maintain a client in a supine and flat position, give hydromorphine intravenous as prescribed for the pain, maintain a intravenous fluid at 100 ml per hour to keep the vein open. நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லே pancreatitisனால் என்ன, அதோட சிம்டம்ஸ்லாம் என்னென்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை NPOவில் மெயின்டைன் பண்ணணும், பிகாஸ் நம்ம பேன்க்ரியாஸுக்கு ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கேஸோ இன்டெஸ்டினல் செக்ரீஷனை கம்மி பண்ணணும், ஹைட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். மோஸ்ட்லி pancreatitisல அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும். ஸோ பெயின் மெடிகேஷன் சச் as மார்ஃபின் அண்டு ஹைட்ரோமார்ஃபினை தரணும். அடுத்து maintain a position side lying with head elevated, it reduces the pain. Acute pancreatitisல pancreatic enzyme கிளைண்ட்டோட diaphragm வரைக்கும் ரைஸ் ஆகிறதால கிளைண்ட்டுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். ஸோ அவங்களுக்கு ஷாலோ அண்டு அப்டோமல் ப்ரீத்திங் இருக்கலாம். அதனால் பேஷண்ட்டை டீப் ப்ரீத்திங் பண்ண சொல்லணும். ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் 1, 2 and 5. நெக்ஸ்ட் கொஷின். A client is doing an admission assessment of a client with history of duodenal ulcer. To determine whether the problem is currently active, nurse should assess the client for which signs and symptoms of duodenal ulcer. கிளைண்ட்டுக்கு டியோடினல் அல்சர் இருக்குது, அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகுறாரு, ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு. ஸோ கிளைண்ட்டை மறுபடியும் செக் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ், nausea vomiting, pain relieved by food intake, pain radiated down the right arm. நம்ம முன்னாடியே பெப்டிக் அல்சரை பற்றி பார்த்தோம். அதில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, டியோடினல் அல்சர் அண்ட் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர். டியோடினல் அல்சரோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெயின் ரிலீவ்டு பை ஃபுட் இன்டேக். கேஸ்ட்ரிக் அல்சரில் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெயின் காட் வர்சன் ஆஃப்டர் மீல். ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பெயின் ரிலீவ்டு பை ஃபுட் இன்டேக். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா a client just had a surgery to create a ileostomy. Nurse assess the client in a immediate post-operative period for which most frequent complication of this type of surgery. இந்த கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட்டுக்கு இலியோஸ்டமி பண்ணியிருக்காங்க, என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வர சான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா folate deficiency, mal absorption of fat, intestinal obstruction, fluid and electrolyte imbalance. இலியோஸ்டமினா சர்ஜிக்கல் ரிமூவல் ஆஃப் இலியம். நார்மலாக நம்ம பாடியில் ஃபுட் டைஜஷன் பார்த்திங்கன்னா மவுத், ஸ்டொமக், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இப்படி தான் போகும்.
பட் இலியோஸ்டமி பண்ணதுனால லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு ப்ராப்பராக போகாது. ஸோ எலிமினேஷன் எப்படி இருக்குன்னா லிக்விட் ஆர் செமி லிக்விட் ஃபீக்கஸ் தான் இருக்கும். அதனால ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோஸில் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.